This conference will now be recorded. Okay, 1 second. Good morning to all. Okay, I will explain the NodeMC board. First of all, what is the NodeMC board? Why you can use it for the NodeMC board? How to design the applications using for the NodeMC board. And next one is how to connect it through internet through the NodeMC board. మనం ఒక NodeMC board యూస్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ తో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో చెక్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక introduction of the NodeMC board. Okay, it is the NodeMC board is developed by Esprit Systems. Okay, it is a Wi-Fi based microcontroller. It is a Wi-Fi based microcontroller. The module name is ESP8266. The module name is ESP8266. The price of the board is less than $3. మనకు బోర్డ్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ $3 లో ఉంటది. It is less than of the $3 cost. It is developed by Esprit Systems. Okay, it can be monitored and controlling things for anywhere. Okay, it can be monitored and controlling things for anywhere in the world. Perfect for the just about the IoT project. మీరు ఏదైనా IoT project డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, you can choose for the NodeMC board. It is the best perfect board of the nowadays. You can design for the any type of prototype of projects using the IoT. మీరు IoT యూస్ చేసుకొని ఏదైనా prototype project డిజైన్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, you can choose for the NodeMC board. It is very useful for the board. Next one, what is the NodeMC? Okay, NodeMC is a low cost and open source electronic platform device. Okay, NodeMC is a low cost and open source electronic device. Okay, it is a combination of firmware and hardware software. Okay, it is a combination of firmware and hardware. Node means firmware. Okay, MC means microcontroller unit. Okay, now microcontroller unit is a part of the hardware. Firmware is a part of the software. Okay, firmware is one of the type of the programming language. It is developed by Lucas scripting language. ఓకేనా, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సరికి లుయా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ తో డిజైన్ చేశారు ఫైర్వార్ సాఫ్ట్వేర్ ని. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డెవలప్డ్ బై Esprit Systems. Here NodeMC two types, the NodeMC 0.9 version and NodeMC 1.0 version. ఓకేనా, NodeMC 0.9 version board is blue color. The NodeMC 1.0 version board is black color. Next one, NodeMC 0.9 is ESP12 series. 1.0 version is ESP12E version. Because మనకు 2 versions లో ఉంటది, 0.9 and 1.0. Okay, 0.9 version is blue color, 1.0 color is black color. Next one is the series of the module is ESP12. 0.9 version board is ESP12 series of the board. Next one, 1.0 version board is ESP12E. This is the board types. Okay, NodeMC open source electronic platform. It is a low cost device. Okay, it is a combination of firmware and hardware. Okay, it is developed by firmware is Lua scripting language. మనకి firmware వచ్చేసరికి Lua scripting language ద్వారా డెవలప్ చేశారు. ఓకేనా, it is developed by Esprit Systems. It is one of the company. Esprit Systems అనేది ఒక కంపెనీ. It is developed by Esprit Systems. Okay, next one. Okay, here I am take for the ESP12E module. That okay, the module name is 12E module. ESP12E. Okay, the board name is 1.0 version. Okay, ESP8266 here. Here see, it is the board type.
Okay, ESP12 model. This is the series of the ESP12 model. It is developed the chip. Sir, your voice is not clarity, sir. Here see the IC. Sorry, some antenna is available. The antenna is 2.4 gigahertz antenna. The model is ESP12 chip. The chip is developed by Tesla company. As a RT voice. It is a my voice is audible or not? Some lagging. Okay. Breaking, sir. Okay, wait for 1 minute. I'll check it. Okay. Okay, ESP means Esperis ఈ సిస్టమ్ కానీ ESP అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీ యొక్క నేమ్ అన్నమాట. ఎస్పెరిస్ కంపెనీ యొక్క నేమ్ తో స్టార్ట్ చేశారు. ESP8266 ద మోడల్ నేమ్ ఇస్ ESP8266. ఓకేనా. నెక్స్ట్ హియర్ సీ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది ESP8266 model. That is the NodeMCU board. ఓకేనా. The NodeMCU board is available for the one antenna. The antenna frequency is 2.4 gigahertz antenna. Next one, the chip is ESP12 chip. Okay, next one, the operating clock frequency is 80 to 160 megahertz. Internal RAM is 128 KB. The board internal RAM is 128 KB. Next, 4 MB of external flash memory is available. Okay, the Wi-Fi is transceiver. That means both the transmitter and receiver of the Wi-Fi. Okay, the connection of the Wi-Fi model is 802.11. The version of the Wi-Fi model is 802.11. It is a Wi-Fi transceiver. Okay, tells you the transceiver means both the transmitter and receiver. Okay, and this is for the ESP82 model. Okay, next one is power requirement of the board. Okay, power requirement of the board. Okay, at the time of the operating voltage of the ESP8266 model is 3 volts to 3.6 volts. But standard voltage is 3.3 volts. మనకి ఇక్కడ బోర్డు యొక్క ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ వచ్చి 3 volts టు 3.6 volts వరకు ఇవ్వచ్చు. బట్ స్టాండర్డ్ వోల్టేజ్ ఈస్ 3.3 volts. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి, సీ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది NodeMCU బోర్డ్. ఓకే, ద పిన్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ ది మైక్రో USB కనెక్టర్. మన పవర్ సప్లై అనేది త్రూ మైక్రో USB కనెక్టర్ ద్వారా పవర్ సప్లై ఇస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై. ఈ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై పిన్ వచ్చేసరికి యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ద GPIO పిన్స్. మీరు ఒక GPIO పిన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆర్ డిజిటల్ ఆర్ అనలాగ్ పిన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ద ఆర్డినో. ఓకేనా, సమ్ అవైలబుల్ ఫర్ ద డిజిటల్ పిన్స్ 0 to 13 పిన్స్. టోటల్ 14 డిజిటల్ పిన్స్ ఉంటాయి. వాటిని GPIO పిన్స్ అంటాము, అంటే జనరల్ పర్పస్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పిన్స్ అంటాం మనం. ఓకేనా, ఆ పిన్స్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఫర్ ద 5 volts. ఓకే, మనం 5 volts ఆపరేట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, NodeMCU board లో ఏంటంటే పాసిబుల్ అవ్వదు. యూ కెన్ ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ 3.3 volts ఫర్ ది NodeMCU board. But you can take for the 5 volts for the GPIO pins. That is not possible for the direct option. మనకు డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్ ఉండదు. దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ది పవర్ సప్లై ఆప్షన్. ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా ఏం చేయాలంటే 3.3 volts ని మనం టాగల్ చేసుకోవాలి, టాలరెంట్ చేసుకోవాలి అప్ టు 5 volts వరకు. ఓకేనా, మనకు అప్ టు 5 volts వరకు టాలరెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్బుల్ట్ గా ఏంటంటే మనకు ఓన్లీ అవైలబుల్ అనేది 3.3 volts. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ peripherals and IOs of the NodeMCU board.
Okay, totally 17 GPIO pins are available for the Node MC board. Next, peripherals are the some ADC channels are available. The ADC bit size is 10-bit ADC. Next one is UART pins are available. Next one PWM pins. Okay, those pins are the available same as the Arduino. మీరు ఆర్డినోలో కూడా చూస్తున్నట్లయితే మనకి ADC పిన్స్ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ అనలాగ్ పిన్స్. ఓకేనా, అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ ఉంటుంది ఇన్బుల్ట్ గా. మనకి ADC పిన్స్ ఉంటాయి ఇన్బుల్ట్ గా. అక్కడ సేమ్ యాజ్ UART పిన్స్ ఉంటాయి. పోర్ట్ నెంబర్ 0 and 1 RX and TX. దోస్ పిన్స్ ఆర్ ది UART పిన్స్. అలాగనే PWM పిన్స్ ఉంటాయి 3, 5, 6, 9, 10, 11. ఓకే, 9, 10, 11 అలాగే మనకు PWM పిన్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ అడిషనల్ గా యాడ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇక్కడ SPI అండ్ I2C అండ్ I2S పిన్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకు నోడ్ MC బోర్డ్ లో SPI, I2C and I2S those pins are available for the node MC board. It is a communication pins, serial peripheral interface. SPI means serial peripheral interface. అలాగనే వచ్చేసరికి I2C and I2S. ఓకేనా, యూనివర్సల్ asynchronous receive and transmit UART. ADC means analog digital converter. I2C means ఓకేనే inter integrated circuits. ఓకే, I2S means inter integrated sound system. S means sound అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ GPIO పిన్స్ కంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ పెరిఫెరల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది GPIO పిన్స్. ఒక GPIO పిన్ కి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ గా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది నోడ్ MC బోర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ onboard switches and onboard LEDs. Okay, now how many switches are available for the node Arduino board? How many buttons are available for the Arduino board? One, sir. Okay, very good. Only one button is available. The button name is reset button. Here also available for the two buttons. One is the reset button, another one is the flash button. Okay, na? The reset button will be execution of the re-execution of the program. మన ప్రోగ్రామ్ అనేది re-execution జరగాలనుకోండి, you can press on the reset button. Okay, same working as here also. Next one is flash button. The flash button used for the updating of the firewall software. ఇందులో ఇన్బుల్ట్ గా ఉన్న firewall software మీరు అప్డేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, యూజ్ ఫర్ ద ఫ్లాష్ బటన్. నెక్స్ట్ వన్ is LED. You can here only one LED is available. The LED is onboard LED D0 pin. మనకి D0 pin కి ఇన్బుల్ట్ గా LED ఉంటది. దట్ ఈస్ అ బ్లూ LED. అలాగే మనం ఏంటంటే ఆర్డినోలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, పిన్ నెంబర్ 13 కి ఒక LED ఉంటది. How many LEDs are available for the Arduino board? Totally, how many LEDs are available for the Arduino board? 8, sir. 8 LEDs. What are those? Anyone know how many LEDs? Already we are working about the Arduino Uno board. మీరు దాని మీద ఆల్రెడీ వర్కౌట్ చేశారు. Okay, total of 4 LEDs are available. That means on LED. Next one is pin number 13 inbuilt LED. That means onboard LED and pin number 13 ki inbuilt LED untadi. Next one is receiver and transmitter LEDs. Total 4 LEDs are available in the Arduino board. But Node MC board is only one LED is available. That is the onboard switches and LEDs of the Node MC board. Okay, next one is serial communication. Okay, here see the diagram of the Node MC board. The one chip is available. That means the IC. The IC name is CP2102. The IC name is CP2102. It is a serial. It is a communication device. That means ESP to TTL converter. మన ప్రోగ్రామ్ అనేది త్రూ సిస్టమ్ ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తాం కాబట్టి ESP కనెక్షన్ ఉంటది అనమాట, మిడిల్ ఆఫ్ ది వైర్ కనెక్షన్. ద ESP కనెక్షన్ టు TTL కన్వర్టర్ ఉంటది. ద IC నేమ్ ఇస్
CP2102. It is developed by Silicon Labs. మనకు సిలికాన్ ల్యాబ్స్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఈ ఐసీని. ఓకేనా? The developed by ESP2102 is the Silicon Labs. Okay, this is the ESP8266 NodeMCU pinout. This is pin diagram. I will explain the later for the pin diagram. మనకు టోటల్ గా 30 పిన్స్ ఉంటాయి. పిన్స్ లో ESP8266 NodeMCU బోర్డ్ లో టోటల్ గా మనకు 30 పిన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఓకే, I will explain the later for the board. Okay, next one. Okay, next one. Once again, I will explain for the technical specification of the NodeMCU board. Okay, the architecture is 32-bit architecture. It is developed by Teslina Argentina, and the clock frequency is 80 to 168 megahertz frequency. Its RAM is 128 KB. External flash memory is 4 MB. The Wi-Fi is a transceiver. Next one, power pins. Okay, the standard operating voltage is 3.3 volts. Okay, totally 17 GPIO pins are available. Next one, digital pins. Here only 11 digital pins are available. That means D0 to D10. Here only 11 digital pins are available. Only one analog pin is available. How many pins are for the Arduino board digital pins? How many digital pins for the Arduino board? Okay, all of you, my voice is now clear. Any disturbance for my side? Okay, thank you. Okay, sir. Okay, how many digital pins for the Arduino board? 14, very good. Totally 14 digital pins. That means 0 to 13. Those pins are the digital pins. Okay, as well as the analog pins. How many analog pins are available? 6, sir. For the Arduino board, 6. Very good. A0 to A5. Totally 6 analog A5 pins are available. Okay, very good. A5. Okay, here only 11 digital pins are available. Only one analog pin is available. Okay, ఇక్కడ మనకు పిన్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. Reduce the pins for the NodeMCU board. Okay, this is for the NodeMCU board. Okay, if you have any doubts regarding the board, please ask me. మీకు ఏమైనా బోర్డ్ లో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ అడగండి. Okay, once you can take for the NodeMCU board, it will be connected to through USB cable to laptop or computer. Okay, ఇలా మనం ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవాలి. ల్యాప్టాప్ ఆర్ PC తోని NodeMCU board ని ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవచ్చు. You can use for the uploading purpose, program uploading purpose. I can take for the power supply of the computer. Okay, మీ కంప్యూటర్ ద్వారా పవర్ సప్లై కావాలనుకున్న సేమ్ ప్రొసీజర్. Okay, if you have any doubts regarding the hardware, please ask me. Okay, NodeMCU means the combination of firmware and hardware. That means node means firmware, MCU means microcontroller unit. The NodeMCU board is 2 types are available. One is the 0.9 version, another one is the 1.0 version. 0.9 version, how to find for the NodeMCU board versions? మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నారంటే బేస్డ్ ఆన్ ది కలర్స్. మనకు 0.9 వర్షన్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి బ్లూ కలర్ లో ఉంటది. 1.0 వర్షన్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటది. మీరు 0.9 వర్షన్ లో అనదర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి 0.9 వర్షన్ GPIO పిన్స్ యాక్టివ్ లో పిన్స్. దట్ మీన్స్ ఆల్ పిన్స్ అది యాక్టివ్ లో ఉంటాయి. 1.0 వర్షన్ లో వచ్చేసరికి యాక్టివ్ హై లో ఉంటాయి పిన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అనదర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది NodeMCU 2 versions of the NodeMCU board. నెక్స్ట్ వన్, వై NodeMCU board? మనం NodeMCU board ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనేది చూద్దాం. ఓకేనా, లైక్ యాజ్ ఏ ఆర్డినో. మీకు ఆర్డినో ఎలాగైతే ఉంటుందో సేమ్ యాజ్ ద NodeMCU board ఆల్సో.
Next, integrated support for the Wi-Fi SoC. SoC means system on chip. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ గా వైఫై అనేది అవైలబుల్ ఉంటది. లో ఎనర్జీ కన్జంప్షన్. చూడండి, ఇప్పటివరకు మీరు వర్కౌట్ చేసిన డివైజెస్ అనే 5 volts ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ లో వర్కౌట్ అవుతాయి. బట్ ప్రెసెంట్ మనం తీసుకున్న నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్ ఇస్ ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఇస్ 3.3 volts. దట్ మీన్స్ లో ఎనర్జీ, వెరీ లో ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ వన్, సింపుల్ బట్ స్మార్ట్ డివైస్. మనకి ఆర్డినో బోర్డ్ లో మనకు హాఫ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఉంటుంది నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్. మీరు ఆర్డినో బోర్డ్ చూసినట్టయితే రియల్ టైమ్ లో అందులో సగం ఉంటుంది నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్. వెరీ సింపుల్ బోర్డ్ అండ్ స్మార్ట్ డివైస్. ఓకే, బెస్ట్ బోర్డ్ ఇన్ ద నవేడేస్ ఇన్ ఫర్ ఏ ప్రోటోటైప్ ఎనీ ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్. మీరు ఏదైనా ఐఓటీ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు, ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఫర్ ద నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్. మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద 1 second ఫర్ ద ఆర్డినో అండ్ నోడ్ ఎంసీ ఫర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఆర్డినో ప్లస్ నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్. మీకు ఆర్డినో తీసుకున్నారు అనుకోండి, యూ క్యాన్ బోర్డ్ సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆర్డినోలో వచ్చేసరికి. మీకు నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్ అనుకో బోర్డ్ సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆర్డినోలో కనుక మనకి ఇన్బిల్డ్ గా వైఫై మోడల్ ఉండదు. నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్ అనుకోండి, ఇన్బిల్డ్ గా వైఫై మోడల్ ఇస్ అవైలబుల్. ఓకేనా, అక్కడంటే మనకు పిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, డిజిటల్ పిన్స్ అండ్ ఎనలాగ్ పిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇక్కడ డిజిటల్ పిన్స్ అండ్ ఎనలాగ్ పిన్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే ఓకే ఓకే, మీరు ఆర్డినోకి దీనికి డిఫరెన్స్ అనేది కొన్ని స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఆర్డినో కంటే నోడ్ ఎంసీ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తామంటే యూ కెన్ బిల్డ్ ఫర్ ద ఐఓటీ అప్లికేషన్స్. మీరు ఐఓటీని ఈజీగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు వైఫై అనేది అవైలబుల్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ద ఆర్డినో బోర్డ్. For example, you can take for the Arduino board. చూడండి, మీరు ఆర్డినో బోర్డ్ ద్వారా యూ కెన్ బిల్డ్ ఫర్ ద ఐఓటీ అప్లికేషన్స్. మీరు ఐఓటీ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, కానీ ఇలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది బోర్డ్స్ తీసుకోవాలి. ఆర్డినో తీసుకోవాలి. యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ద ESP8266 మోడల్. ఓకే, బోత్ అనేది 2 డిఫరెంట్ వేరియస్ బోర్డ్స్ అనమాట. రెండింటిని ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు మనకు వైఫై అవైలబుల్ అవుతుంది. అంటే మనకు ఆర్డినో అనేది సపరేట్ బోర్డు, ESP8266 మోడల్ అనేది సపరేట్ బోర్డు. ఓకేనా, ఇలా మీరు 2 బోర్డ్స్ తీసుకొని ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవాలి. అదే యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ద నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ద నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు నోడ్ ఎంసీ బోర్డులు ఏంటంటే ఇన్బిల్డ్ గా వైఫై ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్బిల్డ్ గా మనకు వైఫై ఉంటుంది. సేమ్ ఆర్డినో వర్కింగ్ అనమాట. ఆర్డినో ఎలా అయితే వర్కౌట్ అవుతుందో సేమ్ అలానే వర్కౌట్ అవుతుంది హార్డ్వేర్. ఓకే, ఏది సింపుల్ గా ఉంది బోర్డు, యూ కెన్ ఈజీ టు కనెక్టెడ్ టు ది నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్ ఆర్ ఆర్డినో బోర్డ్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ఆర్డినో, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది నోడ్ ఎంసీ. ఒక మన ఏ బోర్డుతో ఈజీగా వైఫై కనెక్ట్ అవ్వచ్చు? Node MCU. Node MCU, sir. ఓకేనా, మనకేంటంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్బిల్ట్ గా ఉంటుంది ఇందులో మనకి నోడ్ ఎంసీలో. అది మీరు ఆర్డినో ద్వారా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఆర్డినో ద్వారా బిల్డ్ చేయొచ్చు. బట్ బిల్డ్ చేయాలంటే యూ కెన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ది ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. దట్ డివైస్ నేమ్ ఇస్ ESP8266. ఓకేనా, అందుకని మనం నోడ్ ఎంసీ బోర్డు ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఓకే, నోడ్ ఎంసీ బోర్డు హార్డ్వేర్ కూడా ఆర్డినోనే, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం.
బట్ ఇన్బుల్ట్ గా ఏంటంటే మనకు ఇంటర్ఫేస్ అయి ఉంటుంది వైఫై మాడ్యూల్. అందుకని మనం ప్రిపేర్ ఫర్ ది NodeMCU బోర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసెసర్ ఆఫ్ ది ESP8266. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ నో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఫర్ ద ఆర్డినో ఐడి. మీకు ఆర్డినో ఐడి ఇన్స్టాల్ చేయడం తెలుసు కదా. హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఫర్ ద ఆర్డినో ఐడి, వాట్ ఈస్ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ ది ఆర్డినో. ఎవరికైనా తెలుసా తెలియదా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఆర్డినో? దట్ మీన్స్ ఆర్డినో ఐడి అంటే ఆర్డినో సాఫ్ట్వేర్. www.arduino.cc. ఓకే, arduino.cc. నెక్స్ట్ వన్ అంతేనా ఇంకా? ఓకే, arduino.cc వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశా. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డౌన్లోడ్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సెలెక్ట్ ఆన్ ద డౌన్లోడ్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకేనా, మూవ్ ఫర్ ద డౌన్లోడ్ ఆప్షన్. సెలెక్ట్ ఆన్ ద వర్షన్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మీ ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. వన్స్ డౌన్లోడ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ ద సాఫ్ట్వేర్. మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఓకే, ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీకు డెస్క్టాప్ ఐకాన్ వస్తుంది తెలుసు కదా, సేమ్ ఆర్డినో ఐకాన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్. ఓకేనా, మీకు ఆర్డినో సపోర్ట్ చేస్తుంది NodeMCU బోర్డు. సేమ్ సాఫ్ట్వేర్, మీరు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కూడా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ ఆర్డినోకి ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తారో NodeMCU కూడా సేమ్ సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ చూద్దాం ఇప్పుడు. The first step is I will share for the one link of the chat group. ఒక లింక్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ లాగిన్ ఫర్ ద మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ ల్యాప్టాప్. మీరు ల్యాప్టాప్ లో లాగిన్ అయ్యారా లేదంటే మొబైల్ ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యారా? ల్యాప్టాప్ సార్. ఎవరైనా ల్యాప్టాప్ లో లాగిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఓకే, మొబైల్ ఫోన్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఎనీవన్ లాగిన్ ఫర్ ద ల్యాప్టాప్, ఓకే ఓకే, మీరు ల్యాప్టాప్ తో లాగిన్ అయ్యారు అనుకోండి, నాతో పాటు ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా, యూ కెన్ లాగిన్ ఫర్ ద మొబైల్ ఫోన్. ఓకే సార్. మీరు ఓకే, జస్ట్ లిజన్ అవ్వండి చాలు. ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ లో అయితే మనం ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ చేయగలము, మొబైల్ ఫోన్ లో చేయలేం కదా. జస్ట్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి మొబైల్ లో లాగిన్ అయిన వాళ్ళు. బట్ ల్యాప్టాప్ లో లాగిన్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం నాతో పాటు వర్కౌట్ చేయండి. మీకు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ తెలియదు అనుకోండి, మూవ్ ఫర్ ద గూగుల్ క్రోమ్ ఆర్ ఎనీ వన్ బ్రౌజర్. మీ దగ్గర బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి బ్రౌజర్ లో టైప్ చేయండి ఏదో ఒకటి, ఆర్డినో ESP8266 లైబ్రరీ ఇంటర్ఫేసింగ్ అని టైప్ చేయండి, లేదా లైబ్రరీ ఇన్స్టాలేషన్ టైప్ చేసినా చాలు. ఆర్డినో ESP8266 లైబ్రరీ ఇన్స్టాల్ అని టైప్ చేసినా చాలు. మీరు ఓపెన్ ది ఎనీ గూగుల్ క్రోమ్, సారీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ది క్రోమ్ ఆర్ గూగుల్ క్రోమ్ ఆర్ వెబ్ బ్రౌజర్స్. ఏదో వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఏంటంటే ఆర్డినో ESP8266 లైబ్రరీ ఇన్స్టాల్ అని ఆప్షన్ టైప్ చేయండి. ఓకేనా, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ చేశాను నేను. అందులో మీకు ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా మీరు గూగుల్ క్రోమ్ ఏదో టైప్ చేస్తే అక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇలా HTTP. ఓకే, లాస్ట్ వచ్చేసరికి .json ఫైల్ ఒకటి ఉంటుంది, ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, లింక్ కాపీ చేయండి, కాపీ దట్ లింక్. HTTP తో స్టార్ట్ అయ్యి
లాస్ట్ వన్ index.json ఫైల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ లింక్ ఏంటంటే కాపీ చేసుకుంటాం. నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను చాట్ బాక్స్ లో. ఓకేనా, కాపీ దట్ లింక్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద ఐడి, ఓపెన్ ద Arduino ఐడి. Open the IDE. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీరు నోడెంసీ బోర్డ్ మీద వర్కౌట్ చేయాలనుకోండి, మనకు సిమ్యులేషన్స్ ఉండవు. మీరు ప్రీవియస్ గా థింకర్ క్యాట్ లో చేశారు ఒక ఆర్డినో బోర్డ్, బట్ ఇక్కడ థింకర్ క్యాట్ అనేది మనకు పాసిబిలిటీ ఉండదు నోడెంసీ బోర్డ్ కి. మీరు ఓన్లీ రియల్ టైమ్ లో మాత్రం చేయాలి. మనకి ఎలాంటి సిమ్యులేషన్స్ అవైలబుల్ లేవు ప్రెసెంట్ వరకు నోడెంసీ బోర్డ్ కి అయితే. అదే మీరు ఆర్డినో బోర్డ్ అనుకోండి, యూజింగ్ ఫర్ ద థింకర్ క్యాట్ లో సిమ్యులేషన్ చేశారు. బట్ ఏంటంటే మీరు రియల్ టైమ్ లో చేయాలి మొత్తం. నోడెంసీ బోర్డ్ మీద వర్కౌట్ చేయాలనుకుంటే మీరు మొత్తం రియల్ టైమ్ లో చేయాలి. ఫస్ట్ ఓపెన్ ద IDE సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద ఫైల్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఆప్షన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దెన్ ఓపెన్ ద ఐడి. ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక లింక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అడిషనల్ బోర్డ్ మేనేజర్ URLs అని. ఓకేనా, సెలెక్ట్ ఆన్ ది అడిషనల్ బోర్డ్ మేనేజర్ ఆప్షన్. ఓకేనా, పేస్ట్ ద లింక్. మీరు ఏదైతే కాపీ చేశారో ఆ లింక్ ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద ఓకే ఆప్షన్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ది SP8266. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ దిస్ వన్? Clear, sir. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. జస్ట్ ఏంటంటే లింక్ కాపీ చేయండి. లింక్ కాపీ చేసిన తర్వాత ఆర్డినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేయండి. సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది టాప్ లో. ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ప్రిఫరెన్సెస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ప్రిఫరెన్సెస్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ అడిషనల్ బోర్డ్ మేనేజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ లింక్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి, సరిపోద్ది. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ అనదర్ స్టెప్ ఈస్ మూవ్ ఫర్ ద టూల్స్. సెలెక్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకే, టూల్స్ లో మీకు బోర్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, సెలెక్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్ మేనేజర్. ఇలా బోర్డ్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టైప్ చేయాలి ESP8266 అని టైప్ చేస్తే మీకు ESP8266 కమ్యూనిటీ వర్షన్ 2.7.4 అని వస్తుంది. సంథింగ్ ఏదో వర్షన్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఫర్ ద వర్షన్. సమ్ ప్యాకేజెస్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి మీరు. ఓకే, ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ది 5 to 10 minutes ఇన్స్టాలేషన్. మీకు 5 to 10 minutes టైం తీసుకుంటుంది ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి. ఓకేనా, ఎలా అనేది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఓపెన్ ద టూల్స్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్ మేనేజర్. ఓకేనా, బోర్డ్ మేనేజర్ దగ్గర టైప్ చేయండి ESP8266. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సరికి ఇక్కడ ESP8266 కమ్యూనిటీ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఈ ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేయండి మీరు. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఇన్స్టాల్ అని వచ్చేసింది. మీరు న్యూగా చేసే వాళ్ళు మాత్రం ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే, ఇట్ విల్ టేకెన్ టు 5 to 10 minutes. మీకు 5 to 10 minutes టైం పడుతుంది ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వడానికి. జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, క్లోజ్ ద ట్యాబ్. ఇక్కడ క్లోజ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, క్లోజ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. అర్థమైందా ఇన్స్టాలేషన్ ఫర్ ది సెకండ్ స్టెప్? Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ద టూల్స్. నెక్స్ట్ వన్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్. మన బోర్డ్ నేమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బోర్డ్ నేమ్? ESP8266, sir. ఓకే, నోడెంసీ బోర్డ్ ఆర్ ESP8266. ఓకే, నోడెంసీ బోర్డ్ అనొచ్చు, లేకుంటే ESP8266 అంటారు. నార్మల్ గా ఏంటంటే ESP8266 అంటే ఏంటంటే వైఫై మాడ్యూల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం కాలింగ్ ఫర్ ద నోడెంసీ బోర్డ్. ఓకే, మీరు ప్రీవియస్ గా వర్కౌట్ చేసింది కాబట్టి ఆర్డినో ఇనో ఉంటుంది.
ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్ చేయాలి. బోర్డ్స్ దగ్గర స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి NodeMCU 0.9 వర్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్, అలాగే NodeMCU 1.0 వర్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇక్కడ 2 బోర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇందులో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఫర్ ద NodeMCU 1.0 వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఫర్ ద 1.0 వర్షన్ బోర్డ్. నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకోండి, కావాలంటే టూల్స్ లోకి వెళ్ళి బోర్డు కనెక్ట్ అయిన లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బోర్డు ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది మీకు. మీరు ఏ బోర్డు కనెక్ట్ అయినారు, మీరు ఆర్డినో కనెక్ట్ అయ్యారా, ఆర్డినో ఇనోనా, ఆర్డినో మైక్రోనా, ఆర్డినో నానోనా, ఏ బోర్డు కనెక్ట్ అయినారా చెక్ చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు ది NodeMCU board, the version of the 1.0. Next one is it is the basic program of the NodeMCU board. Installation procedure అర్థమైంది కదా? If you have any doubts regarding the installation procedure, please ask me. I will explain the 1 second also, not a problem. If you have no doubts for the installation procedure, I will move for the next topic. If you have any doubts regarding the installation procedure, okay, thank you. It is a basic program of the NodeMCU board. మీరు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఆర్డినో బోర్డ్ లో ఆర్డినో బోర్డ్ లో పిన్ నెంబర్ 13 కి ఇన్బుల్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? పిన్ నెంబర్ 13 కి. అలాగే ఇక్కడ D0 పిన్ కి రాస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? అది ఎలా చూద్దాము. ఒకసారి బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చెక్ చేద్దాం ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో లేదనేది. Okay, first of all, int LED equal to D0 array. మనకు టోటల్ గా డిజిటల్ పిన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి కదా, D0 to D10. I'm take for the D8 తీసుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వైర్ సెటప్, HTML పిన్ మోడ్, LED కామా అవుట్పుట్. ఓకే, అందరికి ఐడియా ఉంది కదా లాంగ్వేజ్. ఓకే, హౌ టు రైట్ ఫర్ ద ఆర్డినో IDE సాఫ్ట్వేర్. మీకు ఆల్రెడీ ఆర్డినో IDE లో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా రాయాలో ఐడియా ఉంది కదా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు థింకర్ కేర్ లో వర్కౌట్ చేశారు ఆర్డినో బోర్డు మీద. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి LED బ్లింక్ అవ్వాలి కాబట్టి టేక్ ఫర్ ద లూప్. ఓకే, డిజిటల్ రైట్ LED, 1. So applying some delay. Next one వచ్చేసరికి డిజిటల్ రైట్ LED, low. Applying some delay. Next one. Okay, now why you can write for the digital write. మరి ఇక్కడ డిజిటల్ రైట్ అని ఎందుకు రాసుకున్నాం, ఎవరైనా చెప్పగలరా? అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వడానికి సార్, ఆన్ అయిందా లేదా అని. ఎనలాగ్ రైట్ ఎందుకు రాయకూడదు? మన డిజిటల్ రైట్ అని కమాండ్ ఎందుకు రాసుకున్నారు? డిజిటల్ కాకుండా ఎనలాగ్ రైట్ అని రాయకూడదా? మనం డిజిటల్ ప్రింట్ కదా సార్ కనెక్షన్ చేస్తాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి మీరు ఏంటంటే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసుకునేటప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం తీసుకున్న పిన్ ఏంటంటే D8 ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ది డిజిటల్ పిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మన D8 అనేది డిజిటల్. ఓకే. నెక్స్ట్ D8 కనెక్ట్ అయిన పిన్ అనేది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం తీసుకునేది IO పిన్స్. IO అంటే ఆ పిన్ అనేది ఇన్పుట్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ కింద వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, అందుకని మనం తీసుకుంది LED అనేది ఏంటి, ఇన్పుట్ డివైస్ ఆర్ అవుట్పుట్ డివైస్? అవుట్పుట్ డివైస్. ఓకే, వెరీ గుడ్, అవుట్పుట్ డివైస్. అందుకని మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది తీసుకుంటే డిజిటల్, అందుకని ఇక్కడ డిజిటల్ రాసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ కాబట్టి ఆపరేషన్ ఇస్ రైట్ ఆపరేషన్. ఇన్పుట్ అయితే రీడ్ ఆపరేషన్ జరుగుద్ది, అవుట్పుట్ అయితే రైట్ ఆపరేషన్ జరుగుద్ది.
తెలుసా తెలియదా? వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఫర్ ది రైట్ మీన్స్? రైట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్, రీడ్ మీన్స్ ఇన్పుట్ ఆపరేషన్. ఎస్ సార్. ఓకే, అందుకని మనకి డిజిటల్ రైట్ అని రాశాము. అదే మీరు ఇక్కడ బటన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, బటన్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్? ఇన్పుట్ డివైస్. ఇన్పుట్ డివైస్. ఓకే, ఇన్పుట్ డివైస్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే రీడ్ ఫంక్షన్ రాస్తాం, రీడ్ అని రాస్తాం. రీడ్ ఆపరేషన్. ఓకే, రీడ్ అని రాసి దానిలో ఏదో పారామీటర్ తర్వాత పాస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అలా మీరు తీసుకున్న పిన్ బేస్ చేసుకొని మీరు ప్రోగ్రామింగ్ రాసుకోవాలన్నమాట. మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతే ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. దిస్ ఇస్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ది ఎల్ఈడి బ్లింకింగ్. నెక్స్ట్ వన్, సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. వన్స్ కంప్లీట్ రైట్ డౌన్ ద ప్రోగ్రామ్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సేవ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేయాలి, కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు టూల్లో స్కెచ్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేస్తే వెరిఫైర్ కంపైలర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. వెరిఫైర్ కంపైలర్ ఆప్షన్. షార్ట్ కట్ ఏంటంటే కంట్రోల్ ఆర్ ప్రెస్ చేయొచ్చు. వెరిఫైర్ కంపైలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదనుకోండి ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉంటుంది, వెరిఫైర్ ఆప్షన్. సెలెక్ట్ ఆన్ ద వెరిఫై ఆప్షన్. అంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకేనా, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఇట్ విల్ బి కంపైలింగ్ ద ప్రొసీజర్. టైం టేకెన్ తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే లైబ్రరీ ఫైల్ యాడ్ చేశాం కాబట్టి కంపైలేషన్ అప్లోడింగ్ అనేది టైం టేకెన్ అనమాట. అదే మీరు ప్రీవియస్ గా ఆర్డినో బోర్డు మీద చేశారనుకోండి, ఫాస్ట్ గా అప్లోడ్ అవుతుంది, ఫాస్ట్ గా కంపైల్ అవుతుంది. ఓకే, డన్ కంపైల్. ఇక్కడ చూడండి, డన్ కంపైల్ అంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు అనేది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ రిమూవ్ ఫర్ ద 1 semicolon. నెక్స్ట్ 1 second కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. నేను ఒక సెమికోలన్ రిమూవ్ చేసి కంపైల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి, ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. ఎర్రర్ అనేది మనకి మెసేజ్ విండో ఏరియాలో కనిపిస్తుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ సెమికోలన్ బిఫోర్ డిలే. మనకి ఏ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉంది కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆర్డినో ఐడిఈలో. ఓకే, ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఫర్ ద ఎర్రర్స్. మనం ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎక్స్పెక్టెడ్ సెమికోలన్ బిఫోర్ ద డిలే అంటే డిలేకి బిఫోర్ లో ఎక్కడో సమ్ ఎర్రర్ ఉంది. ఏం ఎర్రర్ అంటే సెమికోలన్ మిస్ అయిందని చెప్తుంది. అప్పుడు మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎక్కడ సెమికోలన్ మిస్ అయింది అనేది. నెక్స్ట్ 1 second కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, డన్ కంపైలింగ్. నెక్స్ట్ వన్ అప్లోడింగ్. మీరు అప్లోడ్ చేసే ముందు పోర్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఓపెన్ ద టూల్స్ ఆప్షన్. టూల్స్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పోర్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం త్రూ యూఎస్బి కేబుల్ ద్వారా ప్రోగ్రామ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం హార్డ్వేర్ కిట్లకి. ఓకేనా, హార్డ్వేర్ కిట్లకి త్రూ యూఎస్బి కేబుల్ ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ యూఎస్బి కేబుల్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది, పోర్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, పోర్ట్ అనేది నాట్ విజిబుల్ లో ఉంది, హైలైట్ అవ్వలేదు పోర్ట్. అంటే నేను హార్డ్వేర్ కిట్ కనెక్ట్ అవ్వలేదని మీనింగ్. ఎప్పుడైతే మీ CPU కి లేక మీ కంప్యూటర్ కి హార్డ్వేర్ కిట్ కనెక్ట్ అవుతారో త్రూ యూఎస్బి కేబుల్ ద్వారా, అప్పుడు పోర్ట్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, పోర్ట్ అనేది హైలైట్ అయింది. ఓకేనా, అలాగనే డిస్ప్లే సమ్ కామ్ నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఫర్ ద నోట్ ఎంసీ బోర్డ్. అదే మీరు ఆర్డినో బోర్డు తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో డిస్ప్లే ఆర్డినో ఇనో నేమ్, మీకు ఆర్డినో పేరు డిస్ప్లే అవుతుంది. యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ద ఆర్డినో బోర్డ్. బట్ నోట్ ఎంసీ బోర్డు తీసుకున్నారు అనుకోండి, జస్ట్ విజిబుల్ ఫర్ ది పోర్ట్ నెంబర్. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ అయిన పోర్ట్ నెంబర్. అర్థమైంది ఎంతవరకు? మీరు ప్రోగ్రామ్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి హార్డ్వేర్ లకి ప్రోగ్రామ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాము, త్రూ యూఎస్బి కేబుల్ ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు మన యూఎస్బి కేబుల్ కనెక్ట్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే పోర్ట్ చూసుకోవాలి. పోర్ట్ హైలైట్ అయింది అనుకోండి, కనెక్ట్ అయినట్టు. అదే పోర్ట్ డిజేబుల్ లో ఉంది అనుకోండి, కనెక్ట్ అవ్వలేదని. మనం ఆల్రెడీ చెక్ చేసుకుంటాం. మీ ల్యాప్టాప్ కానీ పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, పెన్ డ్రైవ్ విజిబిలిటీ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓపెన్ అవ్వలేదు అనుకుంటే ఏం చేస్తాం, మనము సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ పోర్ట్ చెక్ చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తాం, రీఫ్రెష్ చేస్తాం. అక్కడ పోర్ట్ దగ్గర కనిపిస్తుంది సెట్టింగ్స్ లో పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అప్లోడ్.
అప్లోడ్ కావాలంటే స్కెచ్ లో సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్. షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి కంట్రోల్ యూ, షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి కంట్రోల్ యూ. అదే ఐకాన్స్ లో సరికి సెకండ్ ఐకాన్, దట్ మీన్స్ రైట్ యారో మార్క్. Okay, done uploading. Okay, now wait for 1 minute. I will show for the output for the hardware. ఇక్కడ మనం టోటల్ గా హార్డ్వేర్ చేస్తాము, మీకు అవుట్పుట్ కూడా హార్డ్వేర్ చూపిస్తాము. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ విజిబుల్ టు మై హార్డ్వేర్ కిట్. Yes, sir. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది అవుట్పుట్. జస్ట్ బ్లింకింగ్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చాం కాబట్టి జస్ట్ ఏంటంటే మనకు బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఓకేనా, రిమైనింగ్ మెంబర్స్ విజిబుల్ టు మై హార్డ్వేర్ కిట్. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, అర్థమైంది కదా. జస్ట్ అలాంటి అలా హార్డ్వేర్ చెక్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ది NodeMCU board. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ రికార్డింగ్ అప్ టు దిస్ వన్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. అర్థమైంది కదా, ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, ఎలా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, వాట్ ఇస్ ద NodeMCU board. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఫర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ది NodeMCU board. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అప్ టు దిస్ వన్. ఇక మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. If I have no doubts, I will move for the next topic. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా మీకు? ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే జస్ట్ మన థింగ్ ఏంటి, మన ఆప్షన్ ఏంటంటే NodeMCU board తీసుకుంది. మనం ఏంటంటే జస్ట్ ఎల్ఈడి బ్లింకింగ్ కోసం తీసుకోలేదు, మనం వైఫై తో కంట్రోల్ చేయాలి, అంటే ఇంటర్నెట్ తోటి ఆ డివైస్ ను కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాము. అదే కదా మన థీమ్ ఏంటి, ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకొని వరల్డ్ లో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా నా దగ్గర ఉన్న హార్డ్వేర్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నా. అంటే మీరు మీ దగ్గర నుంచి నా దగ్గర ఉన్న హార్డ్వేర్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అది పాసిబిలిటీ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమవుతుంది ఏం చెప్పాను? మీరు నా దగ్గర ఉన్న ఎల్ఈడి కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అది పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అది పాసిబుల్ అవుతుంది కదా మన ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ వర్క్ అవుతుందో తెలిసేది. IoT మీన్స్ తెలిసింది కదా. ఓకేనా, ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద అప్లికేషన్స్. మనం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అప్లికేషన్స్ కంట్రోల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ద హోమ్ ఆటోమేషన్ అంటాము, అంటే హోమ్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ ని మనం ఎక్కడి నుంచైనా కంట్రోల్ చేయాలి. యూ కెన్ మూవ్ ఫర్ ద ఆఫీస్. మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళారనుకోండి, మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పవర్ ఉంది, ఓకేనా, సడన్ గా పవర్ ఆఫ్ అయిపోయింది. మనం లాక్ చేసి మన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాము. మనం ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయామో వెంటనే మనకు పవర్ వచ్చింది అనుకోండి, పవర్ రాగానే ఏమవుతుంది, ఇంట్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ మొత్తం ఆన్ అవుతాయి. మీరు ఏవైతే ఆన్ చేశారో అవి మనకు తెలియదు. అవి ఆఫ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనం హోమ్కి వచ్చి ఆఫ్ చేయాలి. ఇలా కాకుండా ఓకేనా, త్రూ ఇంటర్నెట్ తో అనుకోండి మన ఆఫీస్ లోని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు వైఫై ఉంటే. అది అలానే చూద్దాం. ఓకే, ఇందులో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం వైఫై తో కంట్రోల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన మాడ్యూల్ కి వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, త్రూ ఇంటర్నెట్ తో కంట్రోల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటర్నెట్ 2 వేస్ లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎలా తెలుసా? ఇంటర్నెట్ ని మనం
2 ways లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఒకటి ల్యాన్ కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సెకండ్ వన్ ఇస్ వైఫై ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మన NodeMCU కి ల్యాన్ కేబుల్ ఇస్ పాసిబిలిటీ ఉందా ల్యాన్ కనెక్ట్ అవ్వడం? నో సార్. ఓకే, మనకు పాసిబిలిటీ లేదు. మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే ఓన్లీ వైఫై పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, దానికోసం ఫస్ట్ వైఫై చెక్ చేయాలి. వైఫై చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే మన బోర్డుకి వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. దానికోసం సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒకసారికి హెడర్ ఫైల్. ద హెడర్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్ include ESP8266 Wi-Fi.h. The header file name is the NodeMCU Wi-Fi header file name is ESP8266 ESP Wi-Fi.h. ESP8266 Wi-Fi.h. చూడండి అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్. వైఫై ఐ క్యాపిటల్ ఐ మాత్రం స్మాల్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద హెడర్ ఫైల్. మీరు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ చేస్తేనే ఈ హెడర్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. లేదనుకోండి మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. హెడర్ ఫైల్ దగ్గర ఇలా కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఇలా కలర్ చేంజ్ అవుతేనే మీకు హెడర్ ఫైల్ కరెక్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నట్లు. అంటే ప్రీవియస్ గా మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, లింక్ కాపీ చేసి ఆ ప్రొసీజర్ అంతా కంప్లీట్ అవుతేనే ఈ హెడర్ ఫైల్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఒకనే హెడర్ ఫైల్ నేను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాంటి సింపుల్ మీకు ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ సరికి వైర్ సెటప్. ఓకే, దీనికన్నా ముందు ఏంటంటే ఇక్కడ వైఫై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మెన్షన్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ లో. ఓకే, క్యార్ SID your Wi-Fi username. Wi-Fi username. మీ వైఫై యొక్క యూజర్ నేమ్ ఇవ్వండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్యార్ పాస్వర్డ్. ఇది జస్ట్ ఏంటంటే నేమ్స్ SID నేమ్స్ జస్ట్ యూజర్ డిఫైన్ నేమ్. మన ఇంటి LED ఇంటి A ఇంటి B ఇంటి C అని తీసుకుంటాం కదా యూజర్ డిఫైన్ నేమ్స్. అలాగనే SSID అనేది జస్ట్ యూజర్ నేమ్. ఓకేనా, అక్కడ SID ప్లస్ లేదా ఒక పేరు రాసుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. జస్ట్ అది నేమ్ అన్నమాట అంతే. మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ద SID సార్ అంటారు. మళ్ళీ అర్థమైంది కదా, SID అంటే జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అన్నమాట. జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటాం మనం నార్మల్ గా. ఏంటంటే మీరు ఏంటంటే కావాలంటే ఇక్కడ మీ పేరైనా రాసుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఏదో ఒక నేమ్ అయినా రాసుకోవచ్చు, G సంథింగ్ ఏదో నేమ్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ నేను సింపుల్ గా ఉంటుందని SID నేమ్ అసైన్ చేసుకున్నాను. దట్ నేమ్ ఇస్ నా యొక్క యూజర్ నేమ్, నా వైఫై యొక్క యూజర్ నేమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వైఫై యొక్క పాస్వర్డ్. ఓకే, మీ వైఫై పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ద సెటప్ కోడ్. serial.begin with the baud rate. ఓకే, వైఫై కనెక్ట్ అయిందో చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనం సీరియల్ విండో ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ నో serial.begin వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ ఫర్ ద సీరియల్ మానిటర్. మీరు సీరియల్ మానిటర్ ఓపెన్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటని తెలుసు. serial.begin అని ఓపెన్ చేస్తే మనకి సీరియల్ మానిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఒకసారికి Wi-Fi.begin with authorized token, SID, pass the parameters, password. Next one sir ki serial.print
మనకు వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవడం, ఇనిషియల్ కనెక్ట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఒక స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ ని పాస్ చేస్తున్నాను, కనెక్ట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకేనా, కనెక్టింగ్ అనే స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తున్నాను, అంటే కనెక్ట్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం కోసం. కనెక్ట్ అయ్యేంత వరకు మనకు కనెక్టింగ్ అనే ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటది అనమాట స్టేట్మెంట్ అనేది, కనెక్ట్ అయ్యే వరకు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఆర్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ రాసుకోవచ్చు, ప్రింట్ రాసుకోవచ్చు. ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అంటే న్యూ లైన్, ప్రింట్ అంటే సేమ్ లైన్. ప్రింట్ మీన్స్ సేమ్ లైన్, ప్రింట్ ఎల్ఎన్ మీన్స్ న్యూ లైన్. ఎస్ఐడి ఓకేనా, అంటే మీ వైఫై యొక్క యూజర్ నేమ్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది, ఎవరి యొక్క యూజర్ నేమ్ కనెక్ట్ అనేది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి చెక్ చేసుకోవాలి, స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలి. వైఫై స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే అండ్ టేక్ ఫర్ ద లూప్ వైల్ వైఫై డాట్ స్టేటస్. వైఫై స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట, అంటే కనెక్ట్ అయింది లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. కమాండ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే టేక్ ఫర్ ద నాట్ ఈక్వల్ కండిషన్ తీసుకున్నాను. తెలుసు కదా, ఈక్వల్ టు అంటే కనెక్ట్ అయినట్టు, అదే నాట్ ఈక్వల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి కనెక్ట్ అవ్వలేదని మీనింగ్. అర్థమైంది కండిషన్ ఏంటో? కండిషన్ ఈక్వల్ టు అయింది అనుకోండి వైఫై కనెక్ట్ అయిందని మీనింగ్, వైఫై కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి నాట్ ఈక్వల్ కండిషన్ అప్లై అవుతుంది. కండిషన్ అర్థమైందా? అండ్ టేక్ ఫర్ ద నాట్ ఈక్వల్ కండిషన్. ఓకే, ఒక ఇన్పుట్ కమాండ్ ఒకటి ఉంటుంది. కమాండ్ వచ్చరికి $L_ ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాయాలి. మీరు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్స్ ఎలా అయితే క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాస్తారో, ఓకేనా, వైఫై యొక్క స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుంది. ఆ ఫార్మేట్ ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాయాలి. $_ కనెక్టెడ్. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? దిస్ డిఫాల్ట్ కండిషన్ ఫర్ ది వైఫై. ఓకేనా, డిఫాల్ట్ కండిషన్ అనమాట. మనకు వైఫై కనెక్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం దిస్ డిఫాల్ట్ కండిషన్ $_ కనెక్టెడ్. స్టేటస్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటది అనమాట వైఫై. నెక్స్ట్ వైల్ లూప్ కాబట్టి ఐ విల్ ఓపెన్ ఫర్ ద న్యూ ప్లేసెస్. ఓకేనా, న్యూ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను కండిషన్ కాబట్టి. ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ఫర్ సమ్ స్మాల్ డిలే. వైఫై కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఒక 1 సెకండ్ డిలే తీసుకున్నాము. 1 సెకండ్ డిలే తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ న్యూ లైన్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాను. కనెక్ట్ అయింది లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడం కోసం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే మన వైఫై కనెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కనెక్ట్ అయిందని మీనింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రింట్ ద ఐపీ అడ్రస్ కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ప్రింట్ ఐపీ అడ్రస్. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి నేను స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఐపీ అడ్రస్ అనే స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఐపీ అడ్రస్ తెలుసు కదా, డబుల్ కోట్స్ లో రాసామనుకోండి, మీరు ఏదైతే డబుల్ కోట్స్ లో రాస్తామో అది ప్రింట్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అడ్రస్ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి కదా. అడ్రస్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అంటే సమ్ నెంబర్ ఫార్మేట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. తెలుసు కదా ఐపీ అడ్రస్ ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది, సమ్ 192.28.10.11 సంథింగ్ అలా ఫార్మేట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ప్రింట్ అవడం కోసం కమాండ్ ఉంటుంది వైఫై డాట్ లోకల్ ఐపీ. మన కనెక్ట్ అనేది లోకల్ ఐపీ కాబట్టి ఓకేనా, వైఫై డాట్ లోకల్ ఐపీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది వైఫై కనెక్షన్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ద లూప్. ఓకే, మీరు లూప్ అనేది మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసిన రాయిపోయిన లూప్ అనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి.
లూప్ రాస్తేనే మీరు ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ రాకుండా ఉంటది. లూప్ ఈస్ ఎంటీఆర్. ఇక్కడ మన లూప్ అనేది ఎంటీగా ఉంటది. ఎంటీగా ఉంది కదా అని మెన్షన్ చేయకుండా ఉండకూడదు. ఇట్ ఇస్ డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ ది వైట్ సెటప్ అండ్ వైల్ లూప్. తెలుసు కదా మీరు. ఎప్పుడైతే మీరు చూడండి ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ తీసుకుంటారు ఆర్డినోలో, మన డిఫాల్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వైట్ సెటప్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద వైల్ లూప్. ఈ రెండు డిఫాల్ట్ కండిషన్స్. నాకు వైల్ లూప్ లో ప్రోగ్రామ్ లేదు కదా అని వైల్ లూప్ రిమూవ్ చేయకూడదు మీరు. వైల్ లూప్ లో ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా లేకపోయినా కండిషన్ అయితే కంపల్సరీ అందులో ఉండాలి ప్రోగ్రామ్ లో. ఇలా రిమూవ్ చేశారు అనుకోండి ఎర్రర్స్ వస్తాయి మళ్ళీ. ఇది నేను ప్రోగ్రామ్ రాయట్లేదు, ఓకేనా, లూప్ లో రాయట్లేదు. ఎందుకంటే మనకి ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఒక్కసారి మాత్రం ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒక్కసారి మాత్రం ప్రింట్ అవ్వాలంటే మన సెటప్ లో రాస్తాం ప్రోగ్రామ్. మీకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలనుకోండి అవుట్పుట్ అనేది, అప్పుడు లూప్ లో రాసుకుంటా ప్రోగ్రామ్ అనేది. మన ఓన్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కసారి మాత్రం రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను సెటప్ లో రాసుకున్నాను. All of you see, one second I will explain. The first one is header file, second one is Wi-Fi username, third one is Wi-Fi password, మీ Wi-Fi ka password. Next move for the setup code. Setup code ఏంటంటే start with the serial monitor, that means serial dot begin with the baud rate. Next one assign password parameters, Wi-Fi start Wi-Fi dot begin, pass the parameters. The parameters is Wi-Fi password and user ID. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వైఫై కనెక్ట్ అయింది లేదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం కనెక్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ వన్ సరికి ఎవరైతే యూజర్ ఐడి కనెక్ట్ అవుతుందో వాళ్ళ యూజర్ ఐడి ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ అనమాట. ఇక్కడ ప్రింటింగ్ అనేది మీకు యూజర్ ఐడి నాకు అవసరం లేదనుకుంటే ఈ లైన్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వన్ సరికి వైఫై స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలి. వైఫై స్టేటస్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ టు అవుతుందో అప్పుడు లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోద్ది. అదే నాట్ ఈక్వల్ లైన్ అనుకోండి ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. వన్స్ ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి కండిషన్ అనేది మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇది డిఫాల్ట్ కండిషన్ వైఫై, దట్ మీన్స్ WL_connected. నెక్స్ట్ వన్ సరికి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. సమ్ ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ వరకు వైఫై డాట్ లోకల్ ఐపీ అంటే మీది ఏదైతే ఐపీ కనెక్ట్ అయిందో మన కనెక్ట్ ఐపీ అనేది లోకల్ ఐపీ, లోకల్ నెట్వర్క్ కాబట్టి మనం లోకల్ ఐపీ అనే కమాండ్ రాసుకున్నాము. ఒక ఐపీలో ఐపీ క్యాపిటల్ అడ్రస్, దట్ మీన్స్ లోకల్ ఐపీ అడ్రస్. మన వైఫై అనేది లోకల్ కాబట్టి లోకల్ ఐపీ అని రాస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ వన్ కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. సేవ్ చేసుకోండి. సేవ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. మనం ప్రతిసారి మనం ఐఓటీ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేసే ప్రతిసారి ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి కనెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఇంకా ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోద్ది. జస్ట్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మన ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేసి సరిపోద్ది. తెలుసు కదా మన మొబైల్ ఫోన్ కైనా ఒకసారి వైఫై కనెక్ట్ అయ్యామనుకోండి నెక్స్ట్ టైం ప్రతిసారి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోద్ది. సేమ్ యూజర్ ఐడి సేమ్ పాస్వర్డ్ అయితేనే. మళ్ళీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్, మళ్ళీ మనం పాస్వర్డ్ మార్చామనుకోండి నోటెంసీ బోర్డుకి వేరే పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి ఆ పాస్వర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి మీరు. ఓకే, డన్ కంపైలింగ్ అయింది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ద అప్లోడ్.
ఓకే, డన్ అప్లోడ్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద సీరియల్ మానిటర్. మన సీరియల్ మానిటర్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ తెలిసిపోద్ది కదా. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద సీరియల్ మానిటర్. ఇక్కడ చూడండి, ఓకేనా, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అని వచ్చింది. అలాగే ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ అయింది. అంటే ఎప్పుడైతే ఇలా ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుందో సక్సెస్ఫుల్లీ వైఫై కనెక్ట్ అయినట్లు. ఇలా ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ అయింది అనుకోండి, మీ నోడెన్సీ బోర్డుకి వైఫై కనెక్ట్ అయినట్టు మీనింగ్. ఓకేనా, చూడండి, మీకు కావాలంటే మనం నా సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఓపెన్ చేస్తాం. చూడండి, ఓపెన్ ది కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఐపీ కాన్ఫిగ్. చూడండి, ఇది నా సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ 192.168.43.201. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసరికి నా నోడెంసీ బోర్డు యొక్క ఐపీ అడ్రస్ 192.168.43.192. ఇది వచ్చేసరికి 201, ఇది వచ్చేసరికి 192. ఓకే, ఇలా ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది వైఫై చెకింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ దిస్ వన్? అర్థమైంది కదా ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనేది? ఎస్ సార్. ఒకవేళ మీరు వైఫై పాస్వర్డ్ మారిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకొని ఒకసారి అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. మీరు ఒక్కసారి అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోద్ది, ఇంకా ప్రతిసారి అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక నెక్స్ట్ వన్. ఒక ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకొని ఒక ఎల్ఈడి కంట్రోల్ చేద్దాం. ఒక ఎనీవేర్ ఫర్ ద వరల్డ్, మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా ఒక ఎల్ఈడిని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఆ ఎల్ఈడి ఎలా కంట్రోల్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. యూజింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకొని ఒక ఎల్ఈడిని లేకుండా ఒక బల్బ్ ని ఒక ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, దీనికోసం ఏంటంటే కొన్ని క్లౌడ్స్ ఉంటాయి మనకి. నార్మల్ గా ఏంటంటే క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, లేకుంటే మొబైల్ యాప్స్ ఉంటాయి. మీరు మొబైల్ యాప్ అని తీసుకోవచ్చు, మొబైల్ యాప్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే కొన్ని క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి, క్లౌడ్స్ అని తీసుకోవచ్చు. మన క్లౌడ్ లో ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్సెస్ ఉంటాయి, పెయిడ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, మనకు మీకు తెలిసిన నార్మల్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా క్లౌడ్స్? ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. జనరల్ గా ఏంటంటే జీమెయిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, జీమెయిల్ సమ్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, 15 GB డ్రైవ్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ అనమాట. అంటే స్టోరేజింగ్ కోసం తీసుకుంటాం క్లౌడ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుంటాము, అందులో ఓపెన్ సోర్స్ ఉంటాయి, పెయిడ్ ఉంటాయి. థింగ్ స్పీక్ అంటాము నార్మల్ గా, థింగ్ స్పీక్. ఓకేనా, బ్లింక్, AWS అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్, నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, AWS క్లౌడ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, తీసుకొని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, క్లౌడ్ గూగుల్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, డేటాను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా, రిట్రీవల్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్
అంటే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగనే. ఇప్పుడే ఓకేనా, ఉంటాయి సార్ మనం ప్రెజెంట్ చెప్పుకునే క్లౌడ్ సరిగ్గా బ్లింక్ అంటాము. BLYN. Okay, default website is blink.io. Blink. The website name is blink.io. Okay, I will share for the one link. చూడండి, ఒక లింక్ షేర్ చేశాను, గిట్హబ్ లింక్. డిఫాల్ట్ ఏంటంటే లైబ్రరీని యాడ్ చేయాలి ఐడికి. ఐడి లింక్ ఫర్ దట్ లింక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ బ్లింక్ రిలీజ్డ్ వర్షన్ 0.6.1 జిప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, బ్లింక్ రిలీజ్డ్ వర్షన్ 0.6.1 అని జిప్ ఫైల్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, డౌన్లోడ్ ద జిప్ ఫైల్. ఈ జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ అప్ టు దిస్ వన్ క్లియర్? ఇంతవరకు అర్థమైందా? జస్ట్ ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయండి. లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ చేయండి క్రోమ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బ్లింక్ రిలీజ్డ్ వర్షన్ 0.6.1 జిప్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద జిప్ ఫైల్. మీరు ఎక్కడైతే డౌన్లోడ్ చేశారో ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత జిప్ ఫైల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద జిప్ ఫైల్. ఓకే, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది జిప్ ఫైల్ కి. బ్లింక్ రిలీజ్డ్ వర్షన్ 0.6.1 అనేది ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా, ఓపెన్ దట్ ఫోల్డర్. ఓపెన్ దట్ ఫోల్డర్.
నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద లైబ్రరీస్. ఇక్కడ చూడండి లైబ్రరీస్ 2 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్లో 2 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లైబ్రరీస్, సెకండ్ వన్ ఇస్ టూల్స్. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ ద లైబ్రరీస్. ఓపెన్ ద లైబ్రరీస్. ఆ లైబ్రరీస్ ఓపెన్ చేస్తే టోటల్ 4 ఫైల్స్ ఉంటాయి చూడండి, 4 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, బ్లింక్ ESP8266 లైబ్రరీ, టైమ్ అండ్ తిన్నే GSM. ఈ 4 ఫోల్డర్స్ కాపీ చేయండి. కాపీ ద 4 ఫోల్డర్స్. Copy the 4 folders. Okay, repeat one second. Okay, first of all, download the library. మీరు లైబ్రరీ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటే లింక్ షేర్ చేశాను, లింక్ ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో బ్లింక్ రిలీజ్ వర్షన్ 0.6.1 జిప్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ లైబ్రరీ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఏ ప్లేస్ అయితే డౌన్లోడ్ అయిందో ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ అయిన ఫోల్డర్ జిప్ ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఆ జిప్ ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిన ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే 2 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, 2 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. అందులో డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి, అందులో లైబ్రరీస్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. లైబ్రరీస్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో 4 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఇలా 4 ఫోల్డర్స్. ఈ 4 ఫోల్డర్స్ కాపీ చేయండి. ఓకేనా, 4 ఫోల్డర్స్ కాపీ చేయండి. నౌ మై వాయిస్ ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Okay. Okay, copy the 4 folders and move for the local disk C. My computer open చేసి మై కంప్యూటర్ లో లోకల్ డిస్క్ C ఓపెన్ చేయండి. మై కంప్యూటర్ లో లోకల్ డిస్క్ C ఓపెన్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ సరికి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ x86. ఓపెన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ x86. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద ఆర్డినో. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద లైబ్రరీస్. ఓపెన్ ద లైబ్రరీస్. ఓకేనా, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఆ 4 ఫోల్డర్స్. ఏవైతే మీరు కాపీ చేశారో 4 ఫోల్డర్స్, ఆ 4 ఫోల్డర్స్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది యాడింగ్ ద లైబ్రరీ ఫైల్స్. ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇంత ముందు చేసింటారు, ఐడియా ఉంది మీకు. లిక్విడ్ క్రిస్టల్ LCD చేశారు, అలానే సర్వో మోటార్ చేశారు. అది డిఫాల్ట్ లైబ్రరీస్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, లిక్విడ్ క్రిస్టల్ అని డిఫాల్ట్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. కొన్ని డిఫాల్ట్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ గా మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. లిక్విడ్ క్రిస్టల్ చేశారు అంటే డిఫాల్ట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా లిక్విడ్ క్రిస్టల్ .h అనే హెడర్ ఫైల్ రాశారు. సర్వో మోటార్ చేశారు, సర్వో మోటార్ డిఫాల్ట్ హెడర్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఇవన్నీ ఏంటంటే హెడర్ ఫైల్స్. ఈ హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటేనే మీకు అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది యాడింగ్ ఆఫ్ ది హెడర్ ఫైల్. ఓకేనా, క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎలా యాడ్ చేయాలో అర్థమైందా? Clear, sir. ఓకే. Okay, this is a Bing website, blink.io. Okay, you can control for any IoT applications using for the Blink app. On a Blink app కానీ Blink website users కానీ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. It is a open source cloud platform. Okay, this is a open source. Okay, internet connected to the hardware. మన హార్డ్వేర్ ని ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు త్రూ బ్లింక్ తోటి ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మనకి ఏంటంటే అవైలబుల్ ఫర్ ది యాప్, మనకి యాప్ కూడా అవైలబుల్ లో ఉంటది. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే బ్లింక్ యాప్ యూజ్ చేసుకొని కంట్రోల్ చేద్దాం ఎల్ఈడిని. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ ద ప్లే స్టోర్. మీరు ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి బ్లింక్ యాప్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేయండి. డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్. నాతో పాటు వర్కౌట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటే హార్డ్వేర్ కంట్రోల్ అవుతుంది లేదనేది మీరు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేయండి.
Okay, now all of you install the Blink app in your mobile phone. 625. Sir, screen కనిపించలేదు సార్. తీసేసాను ఆన్ చేస్తాను 1 minute. Okay, all of you visible to my mobile screen. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Okay, next open the Play Store. Type on the Blink. Open the Play Store. Type for the Blink and type చేయగానే అక్కడ వచ్చేస్తుంది Blink IoT for Arduino ESP8266. ఒక ఇన్స్టాల్ ద యాప్. మీ మొబైల్లో కూడా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. మీరు ఎవరైనా కంట్రోల్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకేనా, లేదు అవసరం లేదనుకున్న వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయకపోయినా నాటే ప్రాబ్లం. మీరు నా దగ్గర ఉన్న హార్డ్వేర్ కంట్రోల్ చేయాలి, మీరు కూడా చెక్ చేయాలి అవుట్పుట్ అన్న వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకేనా, మీలో ఎవరైనా నేను చెక్ చేయాలి అవుట్పుట్ అనుకున్న వాళ్ళు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకేనా, ప్లీజ్ ఇన్స్టాల్ ద యాప్. ఓకే, ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ద థియరీ ఫర్ ద బ్లింక్. మీకు బ్లింక్ గురించి నేనేమి డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు థియరీ. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఓపెన్ ఫర్ ద blink.io వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి. యూ కెన్ లెర్న్ ఫర్ ద blink.io. ఓకే, blink.io వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి లెర్న్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ది బ్లింక్ యాప్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఎందుకంటే మనకు టైం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని కవర్ చేయలేము టాపిక్స్ అన్ని. నెక్స్ట్ వన్స్ కంప్లీటెడ్ ద installation procedure, open the Blink app.
ఓకేనా. ప్లీజ్ సైన్ అప్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. మీ మెయిల్ ఐడి తోటి సైన్ అప్ అవ్వండి త్రూ జీమెయిల్ అకౌంట్. జీమెయిల్ అకౌంట్ తో సైన్ అప్ అవ్వండి. సైన్ అప్ యువర్ జీమెయిల్ అకౌంట్. ఓకేనా. వన్స్ కంప్లీట్ యువర్ సైన్ అప్ ప్రొసీజర్, ఇట్ విల్ బి షో ఆన్ ద న్యూ ప్రాజెక్ట్. మనకు న్యూ ప్రాజెక్ట్ అనే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది చూడండి. Okay, completed. Opening up to this one. Yes, sir. Okay. Next one, select on the new project. Select on the new project. Okay, you type on the project name. My project name is LED controlling. My project name is LED controlling. Next, select on the device name. మీరు తీసుకున్న డివైస్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టేక్ ద ఆర్డినో అనుకున్నారు అనుకోండి, మీరు ఆర్డినో ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ఫర్ ద బ్లింక్ యాప్ ని మీరు ఆర్డినో ద్వారా కూడా చూసుకోవచ్చు. బట్ మనం ప్రెజెంట్ తీసుకున్న హార్డ్వేర్ నేమ్ వచ్చేసరికి ESP8266. ఓకేనా, ESP8266. సెలెక్ట్ అంది ESP8266. ఓకేనా, డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది చూడండి, మీకు డిఫాల్ట్ గానే ESP8266 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వైఫై. ESP8266 అనేది వైఫై టైప్ కాబట్టి వైఫై టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు తీసుకుంది GSM అనుకోండి, GSM. బ్లూటూత్ అయితే బ్లూటూత్. ఇలా ఏ మోడల్ అయితే ఆ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ESP8266 is a Wi-Fi type. That's why I'm take for the Wi-Fi option. Next, select on the create. Next, select on the create. Okay, next one, select on the plus symbol. మీరు టాప్ లో అక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. సెలెక్ట్ ఆన్ ద ప్లస్ సింబల్. సెలెక్ట్ ఆన్ ద ప్లస్ సింబల్. ఓకే, సెలెక్ట్ ఆన్ ద బటన్ ఆప్షన్. స్టార్టింగ్ లో బటన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ టేక్ ఫర్ ద బటన్. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే హార్డ్వేర్ అనేది ఆన్ అవ్వాలి. అంటే ఆన్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అవ్వాలి, ఆఫ్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఆఫ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద బటన్ సెట్టింగ్స్. మీరు బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే బటన్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు బటన్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద పిన్ ఆప్షన్. సెలెక్ట్ ఆన్ ద పిన్ ఆప్షన్. సెలెక్ట్ ఆన్ ద వర్చువల్ ఆప్షన్. ఇక్కడ వర్చువల్ డేటా పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మొబైల్ అనేది వర్చువల్ టైప్, వర్చువల్ డివైస్ కాబట్టి సెలెక్ట్ ఆన్ ద వర్చువల్. డిజిటల్, అనలాగ్, వర్చువల్ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు నోట్ ఆర్డినో ప్లస్ ఏదో మోడల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆన్ ద డిజిటల్ ఆర్ అనలాగ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వర్చువల్ డేటా పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెలెక్ట్ ఆన్ ద వర్చువల్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. వర్చువల్ దగ్గర పిన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని స్క్రోల్ అప్ అండ్ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ ఆన్ ది వర్చువల్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద పిన్ నెంబర్. ఏదైనా ఒక పిన్ నెంబర్ తీసుకోండి. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఫర్ ద V0. సెలెక్టింగ్ ఫర్ ద V0. నెక్స్ట్ వన్ స్విచ్ టైప్. పుష్ మోడల్ కావాలా, స్విచ్ మోడల్ కావాలా బటన్ అనేది. ఓకే, స్విచ్ మోడల్ కావాలా పుష్ మోడల్ కావాలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వాల్యూస్ 0 and 1. బటన్ కంటే డిజిటల్ కదా. ఓకే, డిజిటల్ మీన్స్ ఓన్లీ 0 and 1 మాత్రమే ఉంటాయి వాల్యూస్. బటన్ ఇస్ డిజిటల్ టైప్, దట్ మీన్స్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఫర్ ది వాల్యూస్ 0 and 1. నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ద బ్యాక్ ఆప్షన్. మీకు టాప్ లో బటన్ సెట్టింగ్స్ పక్కన బ్యాక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, లేకుంటే బ్యాక్ ఆప్షన్ కు మూవ్ అవ్వండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ ది బ్లింక్ యాప్. అర్థమైంది సెట్టింగ్స్ ఫర్ ది బ్లింక్ యాప్. ఇంకొకసారి ఓకే ఓకే సెలెక్ట్ ఆన్ ద న్యూ ప్రాజెక్ట్.
ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ ఆన్ ద న్యూ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్, అక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి, ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద డివైస్ నేమ్. మై డివైస్ నేమ్ ఇస్ ESP8266. నెక్స్ట్ చూస్ ద టైప్, ఏ టైప్ ESP8266 అనేది వైఫై మాడ్యూల్ టైప్ కాబట్టి సెలెక్ట్ ఆన్ ద వైఫై. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద క్రియేట్ ఆప్షన్, క్రియేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక ఎంటీ బ్లాక్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ బ్లాక్ లో టాప్ లో ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది, మిడిల్ లో సెలెక్ట్ ఆన్ ద ప్లస్ సింబల్, దట్ మీన్స్ ఎడ్జ్ బాక్స్. సెలెక్ట్ ఆన్ ద ప్లస్ సింబల్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద బటన్ ఆప్షన్, అక్కడ బటన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్. సెలెక్ట్ ఆన్ ద బటన్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద బటన్, మీరు బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే బటన్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. బటన్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత సెలెక్ట్ ఆన్ ద పిన్ ఆప్షన్. ఆ పిన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే అక్కడ డిజిటల్ ఎనలాగా వర్చువల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ ఆన్ ద వర్చువల్. నెక్స్ట్ వన్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద పిన్ V0, ఏదో ఒక పిన్ నెంబర్ తీసుకోండి. సేమ్ నేనైతే ఏదైతే తీసుకున్నా V0 మీరు కూడా అదే తీసుకోండి, ఎందుకంటే సేమ్ కంట్రోల్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి. మళ్ళీ మీరు నా దగ్గర ఉన్న ఎల్ఈడి కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే నేనైతే ఏదైతే పిన్ నెంబర్ తీసుకున్నానో అదే పిన్ నెంబర్ మీరు తీసుకోండి. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఫర్ ద V0 పిన్, మీరు కూడా V0 తీసుకోండి. నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ద బ్యాక్ ఆప్షన్, బ్యాక్ వెళ్ళిపోండి, ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయిపోద్ది. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ ది బ్లింక్. Okay, clear to all of you? Clear, sir. Okay. Next move for the program. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద IDE. నెక్స్ట్ టైప్ బై ద ప్రోగ్రామ్ చూడండి ఫాస్ట్ గా. ఫస్ట్ వన్ header file for the ESP8266. for ESP8266 Wi-Fi.h. Okay, next one వచ్చేసరికి another header file. The header file name is blink header file. Dash include blink simple ESP8266.h. Okay, ESP8266.h. Okay, the color change అవుతుంది, not a problem. Okay, this is second header file. The blink header file name is blink simple ESP8266. blink లో B capital, simple S capital, ESP8266 లో E capital. The header file name. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బ్లింక్ లైబ్రరీ ప్రింట్ అవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒక లైబ్రరీ ఉంటుంది అన్నమాట. బ్లింక్ లో ఐకాన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదా, బ్లింక్ ఐకాన్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ద స్టేట్మెంట్ నేమ్ ఇస్ యాష్ డిఫైన్ అండ్ మ్యాక్ డెఫినేషన్. యాష్ డిఫైన్ blink underscore print serial. సీరియల్ మానిటర్ లో బ్లింక్ యొక్క సర్వర్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటే ఓకేనా, డిఫైన్ ఫర్ ద యాష్ డిఫైన్ blink underscore print space serial. నెక్స్ట్ మెన్షన్ ద వైఫై యూజర్ నేమ్. పాస్వర్డ్. ఎందుకంటే ఒక బ్లింక్ యాప్ ని
సైన్ అప్ అయ్యారు మెయిల్ ఐడి తోటి. ఏ మెయిల్ ఐడితో సైన్ అప్ అయ్యారో ఆ మెయిల్ కి ఒక మెయిల్ వచ్చింటుంది చూడండి. మీరు బ్లింక్ యాప్ ని సైన్ అప్ అయ్యేటప్పుడు ఒక మెయిల్ ఐడి ఇచ్చింటారు. ఏ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారో ఆ మెయిల్ కి బ్లింక్ నుంచి ఒక అథెంటికేషన్ టోకెన్ వస్తుంది. ఆ టోకెన్ కాపీ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి అథెంటికేషన్ టోకెన్ వచ్చేసింది నా మెయిల్ కి ఆల్రెడీ. LED controlling. My project name is LED authentication token. Okay. Network class, that's why some breaking are not audible to my voice. Now, all of you know my voice is audible. Okay, all of you know. Okay. My voice is audible. Okay. అథెంటికేషన్ టోకెన్ మెయిల్ వస్తుంది చూడండి. అథెంటికేషన్ వచ్చిన మెయిల్ ని ఆ టోకెన్ కాపీ చేయండి. ఓకే, ఇలా మెయిల్ వస్తుంది. మీకు బ్లింక్ లైబ్రరీ కావాలనుకోండి ఇలా మెయిల్ వస్తుంది చూడండి. మీకు లైబ్రరీ ఫైల్ తెలియదు అనుకోండి, లైబ్రరీ ఫైల్ కూడా మీకు మెయిల్ వస్తుంది. ఓకే, బ్లింక్ లైబ్రరీ అని ఈ లైబ్రరీ క్లిక్ చేసినా మీకు లైబ్రరీ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఈ అథెంటికేషన్ టోకెన్ కాపీ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయండి. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఎల్ఈడి కంట్రోల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టేక్ ఫర్ ది ఎల్ఈడి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెటప్ కోడ్. ఓకేనా, సెటప్ కోడ్ పిన్ మోడ్ ఎల్ఈడి కామా అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి serial dot begin with border. నెక్స్ట్ వచ్చరికి blink dot begin. blink ని కూడా స్టార్ట్ చేయాలి. blink dot begin with authentication token కామా SID కామా పాస్వర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి లూప్. ఓకే, లూప్ లో ఏంటంటే జస్ట్ బ్లింక్ రన్ చేస్తే సరిపోతుంది. బ్లింక్ డాట్ రన్. ఓకే, దీనికి ఇంకొక ఫంక్షన్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, లూప్ లో ఏంటంటే జస్ట్ బ్లింక్ రన్ చేస్తాము, బ్లింక్ రన్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకే, 1 second ఎక్స్ప్లెయిన్ కోడ్. ఫస్ట్ ESP8266 హెడర్ ఫైల్. సెకండ్ వచ్చేసరికి బ్లింక్ హెడర్ ఫైల్. థర్డ్ వచ్చేసరికి బ్లింక్ లైబ్రరీని సీరియల్ విండోలో ప్రింట్ చేసుకోవడం కోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ ద బ్లింక్ ప్రింట్ ఆప్షన్. బ్లింక్ ప్రింట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వైఫై యూజర్ నేమ్, వైఫై పాస్వర్డ్, అథెంటికేషన్ టోకెన్. ఓకేనా, క్లౌడ్ తో ఇంటర్ఫేస్ అవ్వాలి కదా,
మనం బ్లింక్ క్లౌడ్ తో ఇంటర్ఫేస్ అవ్వాలనుకుంటే ఒక టోకెన్ ఉంటుంది, ఆ టోకెన్ మెన్షన్ చేయాలి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లో. నెక్స్ట్ వచ్చి ఎల్ఈడి కంట్రోల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మెన్షన్ ద ఎల్ఈడి. నెక్స్ట్ సెటప్ లో ఎల్ఈడి ఈజ్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ డాట్ బిగిన్ and blink dot begin. ఓకే, లూప్ లో సరికి జస్ట్ బ్లింక్ మాత్రం రన్ చేస్తే సరిపోదు, అంటే బ్లింక్ సర్వర్ రన్ చేస్తే సరిపోదు. నెక్స్ట్ టేక్ ఫర్ అనదర్ ఫంక్షన్. ఓకే, టేక్ ఫర్ అనదర్ ఫంక్షన్ blink underscore write. టేక్ ఫర్ ద V0 పిన్ కాబట్టి V0 లో డేటాను రైట్ చేయాలి, అవుట్పుట్ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ. అది ఆప్షన్ ఉంటుంది. టేక్ ఫర్ అండర్స్కోర్ రైట్ కాబట్టి సెలెక్ట్ ఆన్ ద V0 పిన్. టేక్ ఫర్ ద వన్ వేరియబుల్ n వేరియబుల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కండిషన్ ఒకటి ఉంటుంది, పారం అంట, PARAM పారం డాట్ యాజ్ ఇంట్. ఓకేనా, వర్చువల్ ఉన్న డేటాను రీడ్ కానీ రైట్ చేయడం కానీ యూజ్ చేయాలంటే పారం డాట్ యాజ్ ఇంట్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది. పారం డాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు బిట్స్ లో వస్తాయి ఎగ్జామ్ లో. PARM పారం డాట్ యాజ్ ఇంట్ ఐ క్యాపిటల్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది డిఫాల్ట్ కండిషన్ ఫర్ ది పారం. ఒక డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ అనమాట PARM పారం అనేది. దెర్ ఈస్ నో ఫుల్ ఫామ్ ఫర్ ది పారం. మనకి ఇక్కడ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో ఏముంటుంది PARM కి, ఇస్ ఫర్ ద డిఫాల్ట్ కండిషన్. ఇప్పుడు మనం రీడ్ రైట్, ఓకేనా, ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ జరగాలనుకోండి రీడ్ అని కండిషన్ రాస్తాం, అవుట్పుట్ జరగాలంటే రైట్ అని ఆప్షన్ చేస్తాం కదా. అలాగనే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం వర్చువల్ డేటా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్లింక్ సర్వర్ ద్వారా, బ్లింక్ సర్వర్ నుంచి వర్చువల్ డేటా తీసుకోవాలనుకుంటే యూజ్ ఫర్ ద పారం ఆప్షన్, PARM పారం అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, రీడ్ చేస్తున్న వాల్యూస్ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు n అనే వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తున్నాము, అసైన్ ఫర్ ద n వేరియబుల్. ఇప్పుడు కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. ఇఫ్ n డబుల్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే, తెలుసు కదా 1 అంటే ఏంటి, ఆన్ అవ్వాలి. ఓకేనా, 1 అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి, ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వాలి, అంటే డిజిటల్ రైట్ ఎల్ఈడి కామా 1. else digital right LED comma low. ఓకేనా, I will explain one second. చూడండి, ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓన్లీ రైట్ ఆపరేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు రైట్ గా ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాము, సెలెక్టింగ్ ఫర్ ద V0 పిన్. మనం అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం ఆ పిన్ లో పారం అనేది పారం. ఓకేనా, V0 లో డేటాను రీడ్ ఆర్ రైట్ చేస్తుంది. వచ్చిన డేటాను ఏం చేస్తున్నామంటే n అనే వేరియబుల్ కి పాస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, n అనే వేరియబుల్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేస్తున్నాం. n డబుల్ ఈక్వల్ 1 అంటే పారం లో V0 పిన్ అనేది ఏం తీసుకుంటే బటన్ తీసుకున్నాము. ఎప్పుడైతే బటన్ వాల్యూ 1 అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుంది, ఎల్స్ ఎల్ఈడి ఆఫ్. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. First compile the program, first upload the program. Okay, if you have any doubts regarding the program, please ask me. మీకు ప్రోగ్రామ్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Okay, no, it will take for a few minutes. Okay, done uploading. Okay, upload అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యాప్ ఓపెన్ చేయాలి మళ్ళీ.
చూడండి, యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత టాప్ లో రన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. రన్, దట్ మీన్స్ ప్లే సింబల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ ఆన్ ద ప్లే సింబల్. ప్లే సింబల్ ఓపెన్ చేసిన చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా, all of you visible to my hardware key. హార్డ్వేర్ కిట్ విజిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. విజిబుల్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను యాప్ ని. ప్లే సింబల్ ఉంటుంది మీకు థర్డ్ ఆప్షన్. రన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆఫ్ లో ఉంది, కండిషన్ ఆఫ్ లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎల్ఈడి ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆన్ అని ప్రెస్ చేశాను, ఎల్ఈడి ఆన్ అయిందా? మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆఫ్ అని ప్రెస్ చేశాను, ఎల్ఈడి ఆఫ్ అయింది చూడండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్ అని ప్రెస్ చేశాను, ఆన్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మీ అథెంటికేషన్ టోకెన్ మీరు పంపండి, మీ మొబైల్ ఫోన్ నుంచి మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎనీవన్ సెండ్ ఫర్ ద అథెంటికేషన్ టోకెన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి నా దగ్గర హార్డ్వేర్ కంట్రోల్ అనుకోండి. ఓకేనా, అథెంటికేషన్ టోకెన్ మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే ప్రోగ్రామ్ లో. చూడండి, ఓకేనా, కాపీ అప్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, డన్ అప్లోడ్. ఓకే తరుణ్, రన్ ద యాప్. మీరు అక్కడ పుష్ మోడల్ తీసుకుని ఉంటారు, బటన్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి. ఓకే, ఆన్ అయింది. మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తే ఆఫ్ అయిపోద్ది, మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది, మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తే ఆఫ్ అయిపోద్ది. అది మీరు పుష్ ట్యాప్ తీసుకున్నారు అక్కడ బటన్ ని. స్విచ్ మోడల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ప్రెస్ చేసి వదిలేయచ్చు. పుష్ మోడల్ తీసుకుంటే అలాగే ఆగిపోద్ది ఇంకా. ఓకేనా, క్లియర్ అవుతారు? ఓకే,
ఓకేనా, వెయిట్ ఫర్ 5 minutes కంప్లీటెడ్. ఒక 5 minutes ఆగానే కంప్లీట్ అయిపోద్ది, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్ ఐ విల్ చెక్ ఫర్ అనదర్, ఇంకోటి చెక్ చేద్దాము. ఇంకొక టోకెన్ వచ్చింది, లాస్ట్ వన్, ఇది ఒక్క టోకెన్ చెక్ చేసి క్లోజ్ చేసేద్దాం. Once you can upload the program. Okay, Kavita share the thumb token share చేసింది. I will upload the program. Okay, done uploading. ఓకేనా, run the app. కవిత రన్ చేయండి. రన్ చేసే బటన్ ప్రెస్ చేయండి. చేశాను సార్. అక్కడ ఏమన్నా ఎర్రర్ వచ్చిందా మీకు? ఏం రాలేదు సార్. పిన్ నెంబర్ ఏది తీసుకున్నారు? V0. ఎస్ సార్, వీనాటే సార్. ఒక నిమిషం, ఇంకోసారి చెక్ చేద్దాం, ఇంకోసారి అప్లోడ్. అథెంటికేషన్ టోకెన్ ఎర్రర్ అలాంటి ఏమైనా వచ్చాయా మీకు రన్ చేసినప్పుడు? ఏం రాలేదు సార్. ఓకే, ఒకసారి స్టాప్ చేయండి మళ్ళీ. ఓకే సార్. ఓకే, డన్ అప్లోడ్. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెక్ చేయండి. ఎస్ సార్. ఓకే, ఎక్కడ రావట్లేదు, దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టుమారో ఆల్సో సేమ్. నేను టుమారో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అవుట్పుట్ కూడా. ఓకేనా, మీకు వేరే సెషన్స్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్ ఫర్ ద టుడే. ఐ విల్ మీట్ ఫర్ ద టుమారో. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ద 1 second ఫర్ ద టుమారో. మీకు ఇంకోసారి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. okay, thank you. Okay, thank you all of you. Please leave the session, meet for the tomorrow. Okay, thank you, sir.